To Bangladesh now, where supporters of the main opposition party are rallying in the capital Dhaka. বাংলাদেশের আগামী দিনের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হবে কিনা সেটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সেটা করবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাহির থেকে যারা আমার ভিডিওটি প্লে করেছেন জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, আগামী নির্বাচনের আগেই তারেক জোবাইদার মামলার রায় ঘোষণা করেছে বিচার বিভাগ। অটোমেটিক্যালি এই বিচারের রায়টা কিন্তু বিচার বিভাগ থেকে আসেনি, বরং গণভবন থেকে এসেছে, এমনটাই দাবি করছেন বিএনপির ঊর্ধ্বতন নেতা কর্মীরা। যাই হোক, এই তারেক রহমানের বিচার রায় দেওয়ার পরপরই বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ ব্রিটিশ সরকারের সাথে কথা বা যোগাযোগ করছেন তাদেরকে দেশে এনে তাদের দ্বন্দ্বটা কার্যকর করার জন্য। এইটা নিয়ে আল জাজিরা ভয়ঙ্কর কিছু প্রতিবেদন দিয়েছেন সরকারের বিপক্ষে। আসুন আমরা সেই প্রতিবেদনটাই দেখবো। সো ভিডিওতে যাওয়ার আগে ছোট রিকোয়েস্ট করবো, যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, নিয়মিত দেশের সকল আপডেট সবার আগে জানতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, আসুন স্ক্রিনে। To Bangladesh now, where supporters of the main opposition party are rallying in the capital Dhaka. The latest demonstrations are against a 9-year jail sentence given to the son of former Prime Minister Khalida Zia. Riot police have repeatedly cracked down on anti-government protesters who are demanding the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina and her government. Let's bring in our correspondent Tanveer Chowdhury. He is joining us live from the capital. Another Friday of protests there in Dhaka. Tanveer, tell us more about today's demand. Yeah, it's a series of protest movements since last year. Now, today's protest is mainly about the verdict handed out by a Dhaka court against Tariq Rahman and his wife Zubaida Rahman, who is Tariq Rahman is the acting chairman of the Bangladesh Nationalist Party and happens to be also the elder son of former Prime Minister Khalida Zia. Now, this verdict took barely 2 weeks of proceeding. The court draft was actually handed out in 2007 during the caretaker administration run by the military government in those days. Tariq Rahman and his wife is in UK since 2008, and the government says that this shows that they're corrupt and hand this is out, but the opposition is saying this is totally an orchestrated court verdict. It's mainly a political verdict to refrain them from participating in the election. So the movement is continuous. There's going to be gaining more traction as the opposition has been doing series of movement since Wednesday after the verdict. There's been protests all across the country, not by the main opposition party only, as well as smaller affiliated alliance parties all across the country. Okay, so these opposition protests gaining traction, but they are facing many challenges before the election next year, aren't they? Yes, very much so. Well, one of the main challenges is the uncompromising attitude of the government. Now, they frequently come under attack by police, even the supporters of the ruling party. There's a limited ground for dissent. There's a digital security law which prevents people expressing themselves openly in social media. The newspapers and the televisions are very restrained. They go on self-censorship because of this digital security law. Frequently, people are arrested, their homes are searched. If the protesters are coming from out of the city, their hotels are searched or arrested without warrant. So this sort of intimidation tactics is very common, trying to repress the movement before the election. There are nearly hundreds of thousands of cases against opposition members. Some of them are anonymous cases, fictitious cases. Many are behind the bars. And the opposition one that stopped, there is also severe criticism from the Western countries led by the United States, as well as Human Rights Watch. Amnesty International even made out a statement just a few days ago criticizing the police crackdown on opposition. So a lot of challenges ahead, but the traction is gaining momentum for the opposition ahead of the election. Tanveer, thank you very much for that. That's Tanveer Chowdhury live in Dhaka. Thank you. স্ক্রিনে আমরা আল জাজিরার সেই ভয়ঙ্কর প্রতিবেদনগুলো দেখলাম। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টে জানাবেন। সো কেউ ভিডিওটি স্কিপ করবেন না। এখন আমরা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সরাসরি নাইম ভাইয়ের সাথে যুক্ত হবে। এই তারেক এবং জোবাইদার যে মামলার রায়টা দেওয়া হয়েছে, এটা আসলে কি উদ্দেশ্য করে এবং নির্বাচনে তাদেরকে যুক্ত হতে দেবে না দেখে সরকারের একটা মাস্টার প্ল্যান কিনা, সে সম্পর্কে তিনি কিছু বিবৃতি দিয়েছেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডর মার্ক পিটার হার্স, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দুর সাথে আজকে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকার শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডর মার্ক পিটার হার্স সাংবাদিকদের সাথে একটি বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি সেই জায়গায় বলছেন যে বাংলাদেশের আগামী দিনের যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন হবে কিনা সেটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সেটা করবেন। বাংলাদেশের এই আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের যে রাজনৈতিক দল, তাদের নেতৃবৃন্দরা সবসময় একটি কথা বলে আসছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় না, এটা চায় না, সেটা চায় না। কিন্তু আজকে মার্ক পিটার হার্স সাংবাদিকদের সামনে আওয়ামী লীগের যেটা প্রধান কার্যালয়, সেই জায়গায় তাদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি কিন্তু সরাসরি বলেছেন যে তারা চান বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং এই যে পুলিশ যেভাবে নির্যাতন করছেন বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের উপর এবং এই যে বিএনপির যে জনসমাবেশ বা যে কর্মসূচি, সেই জায়গায় নানাভাবে যে বাধা সৃষ্টি করছে, এটা একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বাধা। এবং তিনি বলছেন যে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড করে আগামী দিনের নির্বাচনটা যাতে সুষ্ঠু না হতে পারে তার একটি কার্যক্রম কিন্তু এই বিষয়টি। তার সাথে সাথে তিনি এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গটি তিনি বলেছেন যে এটা বাংলাদেশের বিরোধী দল বা যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। তো দেখুন, এই যে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসেডর মার্ক পিটার হার্স তিনি কিন্তু এই বিষয়টি কিন্তু আবার উত্থাপন করলেন। মানে সেই জায়গায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়টি অবশ্যই উঠে এসেছে, উঠে আসার কারণে কিন্তু তিনি সাংবাদিকদের কাছে ক্লিয়ার করলেন। আর এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা, এটা মার্ক পিটার হার্স চাওয়ার কোনো কথা না। এই বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো চাচ্ছে, বিরোধী দলগুলো চাচ্ছে। এটা যারা ক্ষমতাসীন এখন আছেন তারা এই বিষয়টি মেনে নিবেন কি নিবেন না এটা তাদের বিষয়। তবে এই বিষয়টি যদি হয় তাহলে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে এটা সবাই মনে করেন। এটা মার্ক পিটার হার্সও মনে করতে পারেন, এটা অন্য যে কোনো দেশের যেই অ্যাম্বাসেডর বা কূটনীতিকরা আছেন তারাও সেটা মনে করতে পারেন। তো এই যে আজকে মার্ক পিটার হার্স কিন্তু আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসে বসে সাংবাদিকদের যে কথাগুলো বলেছেন, সেই জায়গায় যেহেতু তিনি এই যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিষয়টি তুলে এনেছেন, মানে এটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ তাদের যে নেতৃবৃন্দ আছেন তাদের সাথে আলাপ আলোচনায় কিন্তু এই কথাটি উঠে এসেছে এবং হয়তো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানতে চেয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটা আবার চায় কিনা। তো এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাওয়ার আসলে কোনো বিষয় না। এখানে মার্ক পিটার হার্স কিন্তু সরাসরি বলেছেন যে আমরা কোনো দলের পক্ষে নই এবং কোনো দলকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজ করছে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে বিষয়টি চাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে একটি যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনে যাতে জনগণের যে আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে, সেই বিষয়টি যাতে নির্বাচনে যে ফলাফল সেই জায়গায় যেন সেটা ফুটে উঠে বা তাদের যেই প্রয়োগ ভোটাধিকার, সেই ভোটাধিকার প্রয়োগটা যাতে পরিপূর্ণভাবে একদম স্বচ্ছভাবে যাতে প্রতিফলন ঘটে, সেই প্রতিফলন ঘটার লক্ষ্যে কিন্তু তারা এই যে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। এবং তিনি এটাও বলছেন যে পুলিশ বাহিনী হোক, বিরোধী দল হোক, সরকারি দল হোক, সকল দলকে এটা তিনি স্পষ্ট করে বার্তা দিচ্ছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে একটা ভিসা পলিসি দিয়েছে বাংলাদেশে আগামী দিনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং নির্বাচনে বাধাগ্রস্ত যারা করবেন তাদেরকে এই পলিসির আওতায় আনা হবে। এর সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরো কি কি পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন সেই বিষয়গুলোই কিন্তু তিনি এই সরকারি দলকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। এবং তিনি বলছেন যে গতকালকে যে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে যে বৈঠক করেছেন সেই জায়গায়ও তিনি এই সমস্ত বিষয়গুলো তুলে এনেছেন এবং পুলিশের বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে যে বৈঠক করছেন সেই বৈঠকেও কিন্তু তিনি এই বিষয়গুলো তুলছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিষয়গুলো চায়, যদি এই বিষয়গুলো না হয় তাহলে কিন্তু আমরা
এই ভিসা স্যাংশন বা ভিসার যে পলিসি গ্রহণ করেছেন সেটার আওতায় আমরা যে কোনো কাউকে নিয়ে আসব, এবং তার সাথে সাথে নির্বাচনটা যদি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক না হয় তাহলে তারা কিন্তু এই নির্বাচনটিকে ঠিক সেভাবে গ্রহণ করবেন না, এবং গ্রহণ না করলে তারা কি কি পদক্ষেপ নেবেন সেটি আবারও তারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তো এখন সরকারি দলের এই যে ওবায়দুল কাদের সহ যারা আছেন তারা বারবার একটি কথা বলেন যে মার্কিন এটা চায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটা চায় না। আবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র বাচ্চামন্ত্রী মাঝে মাঝে জেনেভা কনভেনশন বোঝানোর চেষ্টা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যে অ্যাম্বাসাডার মার্ক পিটার হার্স তিনি কিন্তু সরাসরি বলে দিয়েছেন যে হিরো আলমকে নিয়ে তিনি যে কথাবার্তা বলেছেন বা এই যে প্রায় 14টি দেশের যে বিবৃতি সেটা জেনেভা কনভেনশনের বিপক্ষে নয়, সেটা ভায়োলেট তারা করেননি। এই যে এখন দেখুন সরকার একদিকে মার্ক পিটার হার্সকে দেখতে পারেন না, মার্ক পিটার হার্সের বিপক্ষে নানাবিধ কথাবার্তা বলেন, নানাবিধ সমালোচনা করেন, আবার ওবায়দুল কাদের একটি হাস্যোজ্জ্বল মুখে মার্ক পিটার হার্সকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, তাকে বিশাল এক ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে কি বাইরে বাইরে আপনার নানাবিধ বিষয় জনগণকে বুঝিয়ে সুজিয়ে জনগণকে বোকা বানানো। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলুন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলুন, এই সমস্ত আন্তর্জাতিক যেই রাষ্ট্রগুলো আছে, যেই রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা হয়, যেই রাষ্ট্রগুলোতে ডেমোক্রেটিক একটি প্রসেস আছে, সেই রাষ্ট্রগুলোকে এই বাংলাদেশের এই বাচ্চা মন্ত্রী আর সাও মন্ত্রী আর মন্ত্রী তারা যেই হুমকি দামকি দেয় এগুলো দিয়ে তাদেরকে আসলে ভয় পাওয়ানো যাবে না। আর যাই হোক কেন তাদেরকে ভয় করানো যাবে না। তো যেটা আজকের এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসাডরের সাথে আওয়ামী লীগের বৈঠক শেষে আমরা যে বিষয়টি বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে তাদের বৈঠকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটা এসেছে। না আসলে মার্ক পিটার হার্স সরাসরি সাংবাদিকদের সামনে এই বিষয়টি নিয়ে কোনো কথা বলতেন না। যেহেতু তিনি বলেছেন যে এই বিষয়টি বাংলাদেশের জনগণের বা বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা আলাপ আলোচনার ভিত্তিতেই নির্ধারণ করবে এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে নাকি এটা নিরপেক্ষ সরকার হবে নাকি এটা অন্য কোনো নামে হবে। যেই নামই হোক না কেন তারা যেটা চায় যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন, একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন, জনগণের ভোট যাতে জনগণ অবাধে দিতে পারে সেরকম একটি নির্বাচন, এবং সকল রাজনৈতিক দলগুলো যাতে একেবারে অবাধে তাদের যে নির্বাচন কার্যক্রম সেটা পরিচালনা করতে পারে এবং সেই জায়গায় কোনো বাধা থাকবে না, এরকম একটি নির্বাচন কিন্তু তারা চায়। তো এই যে বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে চাওয়া, সেই চাওয়া কিন্তু তারা স্থির আছেন, তারা সেই চাওয়াগুলো নিয়েই কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন। এবং মার্ক পিটার হার্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসাডার তিনি প্রতিনিয়তই কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বৈঠক করছেন। এই বৈঠকগুলোর মধ্য দিয়ে সবাইকে কিন্তু একটা বার্তা দিচ্ছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি চায় এবং তাদের চাওয়া যদি প্রতিফলন এখানে না ঘটে তাহলে তারা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে এই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাকর্মীদের উপর, পুলিশ বাহিনীর উপর, এই সরকারি বাহিনীর উপর, এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু তিনি তুলে ধরছেন। এটা তার এই কর্মযোগ্যতা শুধুমাত্র একটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারা চান যে একটি ভালো নির্বাচন বাংলাদেশে হোক, সেই ভালো নির্বাচনটা হওয়ার জন্যই কিন্তু তারা কাজ করছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এই নানা সমালোচনা, নানা বিবৃতি, নানা কথাবার্তা এইসব বলে তারা মাঝে মাঝে নিজেরাই আসলে বুঝতে পারেন না আসলে তারা কি করছেন আর কি বলছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি অ্যাম্বাসাডার আছে তাকে কিন্তু প্রতিহত করা যাচ্ছে না, তাকে কিন্তু নিবৃত করা যাচ্ছে না, তাকে এই যে বিভিন্ন জায়গায় যে বৈঠক করা সেটা থেকে কিন্তু তাকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে দেখছি আমরা যে আওয়ামী লীগকে যেচে গিয়ে কিন্তু তারা এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসাডারের সাথে নানা পর্যায়ের বৈঠক করছেন। তো এই বৈঠক কিন্তু চলছে, এই বৈঠকের মধ্য দিয়ে হয়তো একটি ফলাফল আসবে। আমরা চাই যে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলো একসাথে বসে কিভাবে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করা যায় তার একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। এই জায়গায় শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগেরা হয়তো ঠিক সেভাবে এই বসে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন বা একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের যে পথ বা যে দ্বার উন্মোচন করা সেটা তারা কখনোই করবেন না। সেটা করলে এই ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা তার এই যে অবৈধ সিংহাসন সেটা টিকে রাখতে পারবে না। এই জন্যই কিন্তু তারা বসছে না। কিন্তু না বসে
কিন্তু বাংলাদেশ একটি বিপদের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে, একটি চরম বিশৃঙ্খল একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে শেখ হাসিনা। তো এই জায়গা থেকে মুক্তি হোক, এই জায়গা থেকে ফিরে আসুক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে তাদের সাধুবাদ জানাই, এবং তারা সফল হোক। বাংলাদেশের জনগণ অন্ততপক্ষে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের যেই অধিকারটুকু, সেই অধিকারটুকু পাক, এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তারা তাদের যেই রাজনৈতিক কার্যক্রম সেটা অবাধে করতে পারুক, সেই ব্যবস্থাটা আবার বাংলাদেশে ফিরে আসুক, সেটাই সবার প্রত্যাশা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। তো ভিউয়ার্স, স্ক্রিনে আমরা নাইম ভাইয়ের কাছ থেকে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানলাম। এই বিষয়ে আপনাদের মতামত কমেন্টে আশা করি। সো ভিডিওটি এই পর্যন্ত ভালো লাগলে লাইক এন্ড কমেন্ট করবেন, এবং দেশের সকল আপডেট সবার আগে জানতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।